Hello, welcome back. Uh, Today we shall discuss a very important distribution uh, called bivariate normal distribution. You know how normal distribution can be modeled, and model the normal distribution, univariate normal distribution has two parameters. They are mu and sigma, or mu and sigma square. Mu is the mean of that distribution, and sigma is the standard deviation of that distribution, normal distribution. And here we shall discuss a bivariate random vector. In fact, it is not a random variable, but it is a pair of random variables. So we say it is a random vector xy. And we define a two-dimensional random variable xy have joint probability density function defined by f of xy, that is equal to 1 by 2 pi into sigma 1 sigma 2 into 1 minus rho square root of that, then e to the power of a quantity. That quantity is written as minus 1 by 2 into 1 minus sigma square, 1 minus rho square into x minus mu 1 by sigma 1 square minus 2 into rho into x minus mu 1 by sigma 1 into y minus mu 2 by sigma 2 plus y minus mu 2 divided by sigma 2 the whole square. And as usual, x and y varies from minus infinity to infinity. Mu 1 and mu 2 also can be any real number. Sigma 1 is greater than 0, sigma 2 is greater than 0, and the quantity rho that lies between minus 1 and plus 1. And later you will see that this rho is nothing but the correlation coefficient between x and y. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 by √2 pi ഇൻറ്റു സിഗ്മ, ദെൻ ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് minus 1 by 2 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ എക്സ്പൊണൻറ്റിൽ ഒരു സിംഗിൾ ടേമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ അതിന് പകരം നമ്മളെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം 1 by 2 pi. In fact, it is 1 by √2 pi into √2 pi. അതാണ് 1 by 2 pi ആയി വരുന്നത്. പിന്നെ സിഗ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് സിഗ്മ 1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ 2, അതിന് പുറമെ ഒരു അഡീഷണൽ ടേം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ ദി എക്സ്പോണൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ടു ദി പവർ, ഞാനത് ഇ എക്സ് പി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇ എക്സ് പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഈ -1 by 2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 3 ടേംസാണുള്ളത്. ആ 3 ടേംസിൽ ആദ്യത്തെ ടേം ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് യൂണിവേരിയറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നല്ലോ. അതിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ 1 ബൈ സിഗ്മ 1 സ്ക്വയർ. അതുപോലെ ഈ തേർഡ് ടേമും ഏറെക്കുറെ ഇതിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നു, വൈ മൈനസ് മ്യൂ 2 ബൈ സിഗ്മ 2 സ്ക്വയർ. അതിന് പുറമെ ഒരു അഡീഷണൽ ടേം വരുന്നത് -2 ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ 1 ബൈ സിഗ്മ 1 ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് മ്യൂ 2 ബൈ സിഗ്മ 2. So this quantity becomes the exponent term is called the quadratic form. It is a quadratic form. In multivariate analysis later in your fourth semester you will study in detail regarding this quadratic form. Okay, ഈ 3 ടേം കൂടി ചേർന്നിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡെൻസിറ്റിയാണ് എഫ് എക്സ് വൈ.
ഇത് ജോയിൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയാണ്, കാരണം ഇവിടെ എക്സ് ടേമും വൈ ടേമും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റിക്കുള്ളത്. ഒന്ന് μ1, μ2, σ1, σ2, അതിന് പുറമെ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി. അതിൻ്റെയൊക്കെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി denote such a random vector to follow bivariate normal distribution, and we denote this by xy follows normal μ1, μ2, σ1 square, σ2 square, rho. Okay, and you can think of extension of x, y to z also. That is a 3-dimensional multivariate normal distribution you can have. And suppose you are having x1, x2, x3, etc., xk, k random variables, and you will have multivariate normal distribution. Okay, this is only a special case of multivariate normal distribution, in case there are only 2 variables. Okay, and you have to establish that. First you will establish that this function fxy is a joint density function, joint probability density function. നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിവേരിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന 2 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജോയിൻറ്റ് PDF ആണ് ഈ എഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എഫ് എക്സ് വൈയെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം over x and over y. That means you have to take the double integration. Integration over x, integration of y, fxy dx dy equal to 1 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ you can see that it is easy to establish that integral over x, integral over y, fxy dx dy equal to 1. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഡെൻസിറ്റി ആണോ എന്ന് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ്, സമ്മേഷൻ ഓവർ വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് -∞ to ഇൻഫിനിറ്റി, -∞ to ഇൻഫിനിറ്റി, ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ്. എഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡെൻസിറ്റിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ് മൈനസ് μ1 ഡിവൈഡ് ബൈ σ1നെ u എന്നും, അതുപോലെ y മൈനസ് μ2 ബൈ σ2നെ v എന്നും കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഇവിടെ u എക്സ് മൈനസ് μ1 ബൈ σ1, അതുപോലെ v y മൈനസ് μ2 ബൈ σ2 കൊടുത്തിട്ട് so that you will get x equal to μ1 plus u σ1, y is equal to μ2 plus v σ2. Then dx, from this expression you see dx equal to μ1 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ you will have σ1 is also a constant, so dx equal to σ1 du. അതുപോലെ dy, from this expression y is equal to μ2 plus v σ2, you will get dy equal to σ2 dv. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരണം ലിമിറ്റിന് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് -∞ to ഇൻഫിനിറ്റി, -∞ to ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോക്കുക, 1 / 2π into
റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു സിഗ്മ 1ഉം സിഗ്മ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി യു ആൻഡ് ഡി വിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും സിഗ്മ 1ഉം സിഗ്മ 2ഉം, അതായത് ഇവിടെ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 1 ഡി യു ആണ്. ആ സിഗ്മ 1ഉം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന സിഗ്മ 1 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. അതുപോലെ ഈ ഡി ടുവും ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന സിഗ്മ 2ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. അങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1/2 പൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് സിഗ്മ റോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്പൊണൻറ്റ് ഓഫ് -1/2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു യു വി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ഡി യു ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കൂടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് കിട്ടുക. ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു യു വി പ്ലസ് വി സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറാക്കി മാറ്റുക. അതായത് യു മൈനസ് സം റോ ഇൻറ്റു വി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുക. അപ്പോൾ യു മൈനസ് റോ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ അത് യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു യു ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു റോ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ അഡീഷണൽ ടേംസ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ആ അഡീഷണൽ ടേംസ് എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ ടേമാണ് വരിക. ഈ ടേം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കുക. വീണ്ടും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക. അതായത് ഈ യു മൈനസ് റോ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. ഓക്കെ, യു പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഒമേഗ so that d omega becomes du by root of 1 minus rho square. Okay, so this integral becomes minus infinity to infinity. നമുക്ക് ഡി യുവിൻ്റെ ടേം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഡി യുവിൻ്റെ ടേം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അത് സോറി, ഈ ഒമേഗയുടെ ടേം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് -1/2 ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയറിനായി മാറും. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ദി ഫസ്റ്റ് ടേം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ ടേം ഡി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡി യുവും അതുപോലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയർ റൂട്ടും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കിയാവുന്ന ടേം എന്താണ്? ഇവിടെ 2π ആണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റൂട്ട് 2π മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു റൂട്ട് 2π അടുത്ത ഇൻ്റഗ്രലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2, കാരണം ഈ 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയറും ഇവിടെയുള്ള 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ടേമാണ് ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക, ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1/√2π ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് -ω/2 ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡെൻസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ 1 ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഇൻ്റഗ്രൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ മൊത്തം ഇൻ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ആക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആ ഫസ്റ്റ് ടേമും 1 ആണ്, ഈ സെക്കൻഡ് ടേമും 1 ആണ്. കാരണം അത് ഡെൻസിറ്റി ആണല്ലോ ആ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു 1 into 1 which is equal to 1, and that is what we require. Okay, so the proof of integration over x, integration of y over y of the
joint PDF of bivariate normal distribution becomes 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബൈവേരിയറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഡെൻസിറ്റി ആണെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇതേ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സെക്ഷനിലെ മറ്റ് ചില റിസൾട്ട് കൂടി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ബൈവേരിയറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ ബൈവേരിയറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ MGF എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ മൾട്ടിനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കാര്യം. ഇതൊരു ബൈവേരിയേറ്റ് MGF ആണ്, യൂണിവേരിയേറ്റ് MGF അല്ല, ബൈവേരിയേറ്റ് MGF ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് രണ്ട് ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ MGF നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ MX ഓഫ് T, where T is a real variable. പക്ഷേ ഇവിടെ ബൈവേരിയേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് MX ഓഫ് T അല്ല, MXY ഓഫ് T1 T2 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് as expectation of e to the power of MGF യൂണിവേരിയേറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് e to the power of TX ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബൈവേരിയേറ്റിലാകുമ്പോഴേക്കും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് e to the power of T1X plus T2Y. Okay, so for the bivariate normal distribution, MGF is defined as integration minus infinity to infinity minus infinity to infinity. കാരണം എക്സും വൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. e to the power of T1X plus e to the power of T2Y, e to the power of T1X plus T2Y, then joint PDF dx dy. This is the definition of a bivariate MGF. ഓക്കെ, ഇവിടെ നേരത്തെ അത് നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. u ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ 1 ബൈ സിഗ്മ 1ഉം v ഈക്വൽ ടു y മൈനസ് മ്യൂ 2 ബൈ സിഗ്മ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് e to the power of T1 സിഗ്മ 1 u പ്ലസ് T2 സിഗ്മ 2 v ആണ്. ഓക്കെ, സോ that becomes here also you have a u square minus 2 rho into u into v square du dv. Okay, and as in the earlier case, here also we make the integration on completing the integration we get mxy T1 T2, that is equal to e to the power of T1 mu 1 plus T2 mu 2 plus 1 by 2 into T1 square sigma 1 square plus 2 into rho into T1 into T2 sigma 1 sigma 2 plus T2 square sigma 2 square. And you can prove this. You use the same lines which we have used earlier, and with a little effort you can simply prove this. Okay, and so this is the moment generating function of bivariate normal distribution. Okay, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ യൂണിവേരിയേറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ MGF എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് വാസ് mxt equal to e to the power of t into mu plus 1 by 2 into t square sigma square ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് e to the power of T1 mu 1 plus T2 mu 2 ആയി ആദ്യത്തെ ടേം. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നമുക്ക് 3 ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നു എക്സ്പോണൻറ്റിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 2 into t സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയറിന് പകരം ഇവിടെ T1 സ്ക്വയർ സിഗ്മ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് T2 സ്ക്വയർ സിഗ്മ 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ടൈംസ് റോ ഇൻറ്റു T1 ഇൻറ്റു T2 സിഗ്മ 1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ 2. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ബൈ യൂണിവേരിയേറ്റ് normal distribution in this particular sense.
ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ MGF ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീൻ കാണാം, വേരിയൻസ് കാണാം, ഫസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് കാണാം, സെക്കൻഡ് മൊമെൻറ്റ് കാണാം. മൊമെൻറ്റ്സ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം, ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് Tക്ക് 0 കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് T1നും T2നും 0 കൊടുക്കണം. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ, അതായത് ജോയിൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T1 ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് T1 T2ന് 0 കൊടുക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T1 ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം? നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇനി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T2 ആണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് T1 T2ന് 0 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷനാണ്. ഈ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആവാൻ കാരണം 2 ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, 2 റിയൽ വേരിയബിൾസ്, T1 ഉണ്ട് T2 ഉണ്ട്. ഒരൊറ്റ ഡമ്മി വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ MGFനെ, ഈ ജോയിൻറ്റ് MGFനെ ഒരു തവണ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T1 കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് T1 T2ന് 0 കൊടുക്കുക. വളരെ ഈസിയാണിത്. കാരണം ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T1 കൊണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രം e⁻T1 ഇൻറ്റു μ1 ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് T1 μ1, ദാറ്റ് ഈസ് T1. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് T1 ഇൻറ്റു e⁻T1 μ1. ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ. സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ e⁻T2 ഇൻറ്റു μ2 അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കാരണം പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T1 ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം നള്ളിഫൈ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, പിന്നുള്ളത് e⁻1/2 ഇൻറ്റു T² σ1² ആണ്. അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ e⁻1/2 ഇൻറ്റു T1² ഇൻറ്റു T2² ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് T1² T2², ഐ മീൻ σ1². സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു T1 ഇൻറ്റു σ1² അങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിലും ഉണ്ട് ഒരു T1 ടേം. അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ ടേമിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അതിൽ T1 ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ T1 T2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദ ഓൺലി ക്വാണ്ടിറ്റി റിമെയിൻസ് ഈസ് μ1. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഇവാലുവേറ്റ്. I leave this as a very simple exercise to you. Within seconds you can find this. Similarly, expectation of y, you can verify that it is equal to μ2. Okay, and again you may go for the second moment of x, that is a expectation of x². അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജോയിൻറ്റ് MGFനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T1 ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T1 ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം we require expectation of x². So dot 2 by dot T1² of MGF. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് T1 T2 0 കൊടുക്കുക. അത് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. σ1² പ്ലസ് μ1² ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് y² കണ്ടെത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു μ2² പ്ലസ് σ2². Okay, so from these 4 results you can see that variance is equal to σ1² and variance of y is equal to σ2². എന്തുകൊണ്ടാണ്? what is variance of x? variance of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ expectation of x² minus expectation of x the whole square. expectation of x² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ σ1² plus μ1² ആണ്, minus μ1². So there remains only σ1². അങ്ങനെയാണ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു σ1² കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വേരിയൻസ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു σ2² കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് പുറമെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മീൻ ഓഫ് എക്സ്, മീൻ ഓഫ് വൈ, വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്, വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ. സോ നാച്ചുറലി വി വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി കോവേരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈ എക്സും വൈയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല. ബൈവേരിയറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എക്സും വൈയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്ന കേസ് വരും, അതെപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. കൊവേരിയൻസ് 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കത്
ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. കൊവേരിയൻസ് 0 ആണെങ്കിൽ അത്തരം കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷേ ഇവിടെ കൊവേരിയൻസ് 0 അല്ല. കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് μ1 ആണ്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ μ2 ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ കാണാവുന്നതാണ്. ഏറെക്കുറെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടി നോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ആ മൾട്ടിനോമിയലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ കാണണം. വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T1 ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു T2 ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. MGFന് ജോയിൻറ്റ് MGFന്. അപ്പോൾ ആദ്യം T1 കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ T2 കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഓർഡർ തിരിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആദ്യം T2 കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നീട് T1 കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്താലും ശരി, ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഇൻറ്റു μ1 μ2 പ്ലസ് μ1 പ്ലസ് μ1 ഇൻറ്റു μ2 വൈൽ പുട്ടിങ് T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ ഈ വർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക, വളരെ ഈസിയാണത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് കൊവേരിയൻസ്? കൊവേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു റോ σ1 σ2 പ്ലസ് ഐ എം സോറി ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഐ എം സോറി. ഇത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഇൻറ്റു μ1 μ2 ആണ്, അല്ല, മറിച്ച് റോ ഇൻറ്റു σ1 σ2 ആണ്. ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തോ അറിയാതെ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു σ1 ഇൻറ്റു σ2 പ്ലസ് μ1 ഇൻറ്റു μ2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോ ഇൻറ്റു σ1 ഇൻറ്റു σ2 പ്ലസ് μ1 ഇൻറ്റു μ2. അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ കുറയ്ക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേമും മൂന്നാമത്തെ ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റോ ഇൻറ്റു σ1 ഇൻറ്റു σ2 ആണ്. സോ ദ കൊവേരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു σ1 ഇൻറ്റു σ2. ഓക്കെ, ഇനി കൊവേരിയൻസ് കിട്ടി. അതുപോലെ വേരിയൻസ് നമുക്കറിയാം. വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് അറിയാം, വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So what is correlation coefficient? Correlation coefficient is equal to covariance by product of standard deviations. Okay, here I am writing this correlation coefficient. This correlation means this is a Karl Pearson's correlation coefficient equal to covariance between x and y divided by standard deviation of x, that is sigma 1, and standard deviation of y, sigma 2. That is equal to rho into sigma 1 into sigma 2 divided by sigma 1 into sigma 2. That means rho. അപ്പോൾ ഈ ബൈവേരിയറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള റോ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് റോ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഈ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനിൽ ബൈവേരിയറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനിലുള്ള 5 പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ അഞ്ചാമത്തെ പാരാമീറ്റർ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ റോ ഈക്വൽ ടു 0 ആയാലും എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് some more things in detail in the next section. Okay, thank you.